ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. أي طلب من الملك أن يحضر له غلاما يعلمه السحر حتى يخلف هذا الساحر عند الملك عندما يموت ذلك الساحر الذي كبر. وهذا فيه أن الملوك والرؤساء الذين ليس في قلوبهم إيمان يستعينون بالسحرة في أمورهم وأحوالهم وشؤونهم وتعاملاتهم. ومن المعلوم أن الساحر كافر بالله، وأن الاستعانة به من أبطل الباطل وأعظم العدوان والتعاون على الشر. لكن من لا يؤمن بالله ولا يرقب الحساب يتعامل مع السحرة. فأوصى هذا الساحر الملك أن يرسل له غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه أي طريق الغلام إذا سلك راهب، وهذا أيضا من التوفيق، توفيق الله عز وجل لذلك الغلام، ومن الأسباب التي كما سيأتي معنا يسر الله سبحانه وتعالى بها هداية خلق إلى دين الله عز وجل. والملك بعث الغلام ليكون ساحرا، لكن جعل الله سبحانه وتعالى في طريق هذا الغلام من يجعله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى مؤمنا يدعو إلى دين الله ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. فقعد إليه، أي قعد الغلام إلى ذلك الراهب، والراهب هو المتعبد والمتنسك من عباد النصارى. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، سمع كلامه فأعجبه، كلام فيه الإيمان وفيه العبادة والخوف من الله والذكر لله، فأعجبه كلامه. فكان يتأخر عن الساحر عند ذلك الراهب، فإذا أتى الساحر وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لتأخره، فشكى ذلك إلى الراهب. قال: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فتكون بهذا سواء تأخرت في طريقك إلى أهلك أو في طريقك إلى الساحر لديك هذا العذر الذي تسلم به في الحالتين. وهذا فيه التخلص بمثل هذه التورية، لأنه هو حبسه أهله لأنه كان عند أهله وقبل أن ينطلق، وحبسه الراهب أي كان عند الراهب قبل أن ينطلق إلى حبسه الساحر أي كان عند الساحر قبل أن ينطلق إلى أهله. فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، أي أغلقت الطريق وخشي الناس منها. فقال أي الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى، إكراما لله من الله سبحانه وتعالى له. فسمع
جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، يعني كل هذا سأعطيك إياه إن أنت شفيتني، أي من هذا العمى الذي أنا مصاب به. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. وهذا فيه فائدة أيضا عظيمة جدا ومهمة، أن الطبيب الذي يمارس الطب لا يعلق الناس بنفسه، وهذا خطأ يقع فيه عدد من الأطباء، يقول أنا أداويك، أنا أعالجك، أنا أشفيك من هذا المرض، يخطئ في حتى تعبيره وألفاظه، والشافي هو الله. الطبيب إنما هو يبذل السبب، أما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقيته للمريض اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، والطبيب إنما هو يبذل السبب. ولهذا لا يصح أن يقول المريض شفاني فلان من الأطباء ونحو ذلك، وإنما يقول شفاني الله سبحانه وتعالى، فينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الغلام على الأعمى قوله إن شفيتني، قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى مهمة جدا، وهي أن من وفق لصنعة من الصنعات أو طب أو عمل من الأعمال الجيدة ينبغي أن يستغله للدعوة إلى الله والدعوة إلى دينه وهداية الناس، مثل ما صنع هذا الغلام، قال إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، عد ذلك سحرا لأنه بعثه إلى الساحر وتفعل، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه أي وسط الرأس، فشقه حتى وقع شقاه أي قسمه قسمين. ثم جيء بجليس الملك الذي كان أعمى، فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام. ونعم. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu tentang kisah seorang pemuda yang diperintahkan oleh seorang raja untuk belajar sihir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja sebelum zaman kalian. Raja tersebut memiliki seorang penyihir. Dan tatkala penyihir raja tersebut sudah tua, maka penyihir tersebut meminta kepada sang raja agar sang raja mengirimkan kepada dia seorang pemuda untuk dia ajari ilmu sihir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari tukang sihir ini, karena dia sudah ingin akan meninggal dunia, dia ingin mewariskan ilmu sihirnya kepada seorang pemuda. Dan demikianlah para raja-raja yang mereka tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta tolong kepada para penyihir dalam menjalankan urusan-urusan mereka, dalam menjalankan muamalah mereka. Padahal kita tahu bahwasanya para penyihir adalah kafir,
Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar, yaitu seorang kemudian berta'awun meminta pertolongan dengan melakukan praktek sihir. Oleh karenanya raja ini karena tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki seorang penyihir. Kemudian akhirnya sang raja sebagaimana permintaan penyihir, fab'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja pun mengirimkan kepada sang penyihir seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Namun tatkala pemuda ini berjalan dari rumahnya menuju tukang sihir, menuju penyihir raja tadi, ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta, seorang yang alim yang memiliki ilmu agama. Ya, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sang pemuda ya diutus oleh sang raja untuk belajar sihir. Akan tetapi di tengah perjalanan dia menemukan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan sang pemuda yang ingin belajar kesyirikan bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya sang pemuda pun duduk di sisi rahib tadi, di sisi pendeta tadi. Ya. Kemudian dia pun mendengarkan perkataan dan petuah-petuah dari sang pendeta berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan sang pemuda untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya sang pemuda pun takjub dan kagum dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah sang pendeta. Oleh karena setiap kali sang pemuda hendak berangkat menuju rumah penyihir, dia senantiasa melewati pendeta ini. Kemudian senantiasa duduk mendengarkan ceramah atau petuah dan nasihat dari pendeta tadi. Sehingga tatkala dia sampai ke rumah tukang sihir itu pun memukul pemuda tadi. Kenapa? Karena dia terlambat. Ya, harusnya datang segera, terlambat karena duduk di pendeta dan akhirnya sang penyihir pun memukul pemuda ini. Maka pemuda tadi pun mengeluhkan perkaranya kepada sang pendeta, bahwasanya dia ceritakan kepada sang pendeta bahwasanya sang penyihir telah memukulnya karena keterlambatannya. Maka apa kata sang pendeta? Idza khashita as-sahir fakul habasani ahli. Jika engkau khawatir ya dipukul oleh sang penyihir, maka katakanlah bahwasanya aku terlambat karena ditahan oleh keluargaku. Wa idza khashita ahlaka fakul habasani sahir. Dan jika engkau khawatir ya dimarah-marah oleh keluargamu, maka katakanlah aku terlambat karena ditahan oleh penyihir. Ya, dalam hal ini jelas sekali bahwasanya boleh kita untuk melakukan tauriyah, ya. Melakukan tauriyah, mengucapkan suatu kalimat yang benar yang mungkin disalahpahami oleh orang yang mendengarkan. Karena memang benar bahwasanya pemuda ini jika dia terlambat datang ke tukang sihir, sebelumnya dia dari rumahnya dahulu. Meskipun dia kemudian akhirnya mampir di rumah pendeta, akan tapi sebelum dia berangkat ke rumah pendeta, dia terlebih dahulu di rumahnya, di rumah keluarganya. Sehingga tatkala dia berkata kepada sang penyihir, saya tadi ditahan oleh keluarga saya, dia tidak berdusta. Demikian juga tatkala dia pergi menuju rumahnya, ke keluarganya, kemudian dia terlambat datang, kemudian dia mengatakan, saya tadi ditahan oleh penyihir, dia pun tidak berdusta. Dengan cara tauriyah ini, maka dia akan selamat dari dua kondisi. Jika dia datang terlambat di tukang sihir, tidak dia akan selamat, dan jika dia datang ke rumah keluarganya dalam keadaan terlambat, dia pun dalam keadaan selamat karena tauriyah ini. Maka tatkala sang pemuda ini suatu saat ya berjalan, tiba-tiba dia melihat seekor binatang buas yang sangat besar yang telah menutup jalan manusia. Orang-orang tidak bisa melewati jalan tersebut karena telah ditutup oleh binatang yang buas yang sangat besar ini. Maka sang pemuda berkata, hari ini aku akan tahu mana yang lebih utama, yang lebih afdal. Apakah penyihir ataukah sang pendeta? Maka dia pun mengambil sebuah batu. Kemudian dia berkata, ya Allah, jika memang sang pendeta lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini agar manusia bisa melewati jalan mereka. Maka sang pemuda tadi pun melemparkan batu tersebut kepada hewan yang besar tadi. Maka hewan yang besar tadi pun tewas tatkala itu, ya mati, sehingga orang-orang pun bisa melewati jalan mereka.
Kemudian sang pemuda pun mendatangi sang rahib, sang pendeta. Kemudian dia mengabarkan tentang apa yang terjadi. Dia telah berhasil membunuh seekor binatang yang besar. Maka sang pendeta berkata kepada sang pemuda, "Wahai anakku, sungguhnya engkau pada hari ini lebih afdal daripada saya. Engkau lebih utama daripada saya. Engkau telah mencapai suatu tingkatan yang sebagaimana yang aku lihat. Dan yakinlah bahwasanya engkau akan diuji. Engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika engkau diuji, maka jangan kau tunjukkan di mana saya. Jangan kau tunjukkan di mana saya." Oleh karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada sang pemuda, sehingga akhirnya sang pemuda pun memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta, yang lahir dalam keadaan buta, kemudian disembuhkan, dikembalikan penglihatannya. Demikian juga sang pemuda menyembuhkan orang yang abros, yaitu yang memiliki penyakit baras, penyakit putih-putih yang terdapat di kulitnya, yaitu bisa sembuh dengan doa pemuda ini. Dan sang pemuda juga mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Akhirnya perkara sang pemuda ini yang bisa mengobati, baik orang yang buta maupun yang terkena penyakit albino atau penyakit-penyakit yang lain. Hal ini didengar oleh seorang yang senantiasa duduk bersama sang raja. Dan teman sang raja ini adalah orang yang buta. Maka teman sang raja ini pun segera mendatangi sang pemuda dengan membawa banyak hadiah. Kemudian dia berkata kepada sang pemuda, "Lihatlah, aku telah mengumpulkan hadiah ini untuk engkau jika engkau bisa menyembuhkanku. In anta syafaitani. Jika engkau bisa menyembuhkan butaku ini, maka aku akan berikan kepada engkau seluruh hadiah ini." Maka apa perkataan sang pemuda? "Inilah ashfi ahadan. Sungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Sungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala." Lihatlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran faedah yang sangat penting bagi kita. Seorang dokter, seorang tabib, hendaknya dia jangan menggantungkan manusia dengan dirinya. Jangan dia mengatakan saya yang akan menyembuhkan engkau, jangan. Kita dapati banyak dokter atau banyak tabib, tatkala dia menyembuhkan dia mengatakan saya akan mengobatimu, saya akan menyembuhkan engkau. Seharusnya seorang dokter mengingatkan bahwasanya yang menyembuhkan asy-syafi huwallah, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabib atau dokter mereka hanya mengambil usaha, hanya berusaha. Adapun keberhasilan kesembuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meruqyah orang yang sakit, Rasulullah SAW berkata, "Allahumma rabban nas, mudhhibal ba's, adhibil ba'sa anta syafi la shifa illa shifa'uk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya Allah, ya penguasa seluruh manusia yang menghilangkan penyakit. Hilangkanlah penyakit dari orang yang sakit ini. Sungguhnya engkau adalah penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau." Oleh karenanya, sang pemuda tatkala mendengar perkataan teman raja ini, "In anta syafaitani." Jika engkau menyembuhkan aku, maka dia pun ingkari perkataan ini. Dia ingatkan bahwasanya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Dia hanya bisa mendoakan, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata sang pemuda kepada teman raja ini yang dalam keadaan buta? "Fa in amanta billahi ta'ala da'utullaha fasyafak." Jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan engkau. Maka orang ini pun beriman kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan penyakit orang ini sehingga dia pun kembali bisa melihat. Lihatlah, ada faedah yang lain dari sini, yaitu bahwasanya seorang yang memiliki diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kemampuan, memiliki keahlian tertentu, hendaknya dia gunakan keahliannya untuk berdakwah. Dia gunakan kesempatan keahliannya ini untuk berdakwah. Jika ada orang datang bertemu dengan dia dan kagum dengan keahliannya, maka dia gunakan untuk berdakwah. Lihatlah bagaimana pemuda ini. Tatkala dia memiliki keahlian untuk menyembuhkan, maka dia pun gunakan untuk berdakwah. Dia mengatakan, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan engkau. Dan kemudian akhirnya teman sang raja ini pun setelah kembali penglihatannya, dia pun beriman kepada Allah. Dia pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun mendatangi sang raja. Dan dia pun duduk di sisi sang raja sebagaimana kebiasaannya. Sang raja pun heran tatkala melihat ternyata temannya ini sudah bisa melihat. Maka dia berkata, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Bukankah engkau tadinya buta, sekarang kok bisa melihat? Maka orang ini dengan tenangnya mengatakan, "Rabbi,
Tuhankulah yang telah mengembalikan penglihatanku. Sang raja kemudian terperanjat lagi dan berkata, walaka rabbun ghairi? Apakah ada Tuhan selain aku? Apakah ada Tuhanmu selainku? Akulah Tuhanmu. Maka apa kata orang ini? Rabbi wa rabbukallah. Wahai sang raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pun murka. Kemudian dia pun menyiksa orang ini, disiksa dan disiksa sehingga akhirnya orang ini pun mengaku dan menunjukkan bahwasanya dia sembuh karena doa sang pemuda. Maka sang raja pun memanggil sang pemuda. Kemudian sang raja berkata, wahai putraku, ya, sungguh, ya, sihirmu telah luar biasa sehingga engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dan engkau menyembuhkan orang yang terkena penyakit albino dan engkau telah melakukan ini dan itu. Karena sang raja menyangka karamah yang dimiliki oleh sang pemuda adalah sihir karena sang raja yang telah mengutus dan mengirim sang pemuda kepada penyihir untuk belajar sihir. Sang raja tidak tahu bahwasanya apa yang didapatkan dari sang pemuda bukanlah sihir tapi dari karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sang pemuda? Inilah asfi ahadan, innama yashfillahu taala. Wahai sang raja, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pun murka, kemudian menyiksa sang pemuda sampai akhirnya sang pemuda pun menunjukkan di mana sang pendeta. Maka didatangkanlah sang pendeta yang telah mengajari sang pemuda. Kemudian sang raja berkata kepada sang pendeta, irji an dinik. Keluarlah engkau dari agamamu. Maka sang pendeta pun enggan. Sang raja pun meminta untuk didatangkan dengan sebuah gergaji. Kemudian gergaji tersebut diletakkan di tengah kepala sang pendeta. Kemudian sang pendeta pun digergaji sehingga membelah tubuh sang pendeta menjadi dua. Namun sang pendeta tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak gentar dan tidak keluar dari agamanya. Kemudian didatangkanlah teman sang raja yang tadinya buta kemudian bisa melihat. Maka sang raja berkata kepada temannya tersebut, irji an dinik, hendaklah engkau keluar dari agamamu. Fa'aba, maka temannya tadi pun enggan untuk keluar dan dia bertegar, bersih keras untuk tegar di atas agamanya. Maka diletakkanlah gergaji di tengah kepalanya, kemudian tubuhnya digergaji hingga terbelah dua. Kemudian didatangkanlah sang pemuda, kemudian dikatakanlah juga kepada sang pemuda, hendaknya engkau keluar dari agamamu, namun dia pun enggan untuk keluar dari agamanya. قال ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته أي أعلاه فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا. وهذه دعوة عظيمة تقال عند مجابهة أمر مخيف أو ملك ظالم أو عدو غاشم أو نحو ذلك، يقال اللهم اكفني بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك أي لم يصب بشيء، فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور أي في سفينة، فاحملوه في قرقور نوع من السفن وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس. أراد أن يستغل هذا الحدث العظيم لدعوة الناس إلى الإيمان بالله ومعرفة الله والإقبال على دينه، استغل هذا الحدث العظيم لذلك، فقال تجمع الناس في صعيد واحد أي في مكان واحد بحيث الجميع يرونه، وتصلبني على جذع ثم خذ سهما
من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، أي في وسط القوس وهو المقبض عند الرمي، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني. أراد الغلام أن ينطق الملك بهذه الكلمة بسم الله رب الغلام حتى يسمعها الجميع والملك يقولها، فتكون سببا لإيمانهم وهدايتهم. ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال باسم رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه. والصدغ هو ما بين العين وشحمة الأذن، فوضع يده في صدغه فمات الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام. وهذا الذي كان يهدف إليه الغلام بأن يموت بهذه الطريقة. قال الناس آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر الملك بالأخدود بأفواه السكك، أي أن يشق في أفواه السكك شقوق في الأرض، أخاديد تشق في أفواه السكك، أي أبواب السكك والطرقات، فخدت وأضرم فيها النيران. وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها. وهذا أيضا يوضح لنا أن الناس آمنوا إيمان قوي، وأن هذا الحدث هزهم وحرك قلوبهم فآمنوا بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل على قوة إيمانهم أن النار خدت في الأرض، ومن لا يستجيب يلقى في النار، فلم يبالوا بذلك من قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه المرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، كأنها حنت على وأشفقت على هذا الصبي الذي في المهد تحمله. فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. نطق هذا الغلام الذي تحمله تلك المرأة ودعا أمه للصبر، قال اصبري فإنك على الحق. وهذا موضع الشاهد من هذه القصة. وسبحان الله العظيم، يعني هذه وصية بالصبر من غلام في المهد، والذين أنطقهم الله سبحانه وتعالى في المهد قرابة 4، منهم هذا الغلام، ومنهم عيسى أنطقه الله سبحانه وتعالى في المهد كما جاء في القرآن الكريم. فنطق هذا الغلام وخاطب أمه بهذه الكلمات التي فيها الحث على الصبر، قال يا أمه اصبري فإنك على الحق. والواجب، وهذا أمر عظيم يستفاد من هذا القصة ومن هذا السياق، أن صاحب الحق الواجب عليه أن يصبر على الحق، وأن لا تهزه المواقف التي تبعده عن الحق وتصرفه عنه، بل يجب عليه أن يصبر وأن يتحلى بالصبر وأن يجاهد نفسه على الصبر ليحمد بعد ذلك العاقبة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونختم بهذا الحديث لقاءنا هذا اليوم، ونواصل في أحاديث الصبر مع كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين. وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا Muhammad وآله وصحبه أجمعين. Kemudian sang raja pun memanggil sang pemuda. Kemudian dia berkata kepada sang pemuda, irji an dinik, hendaknya engkau keluar dari agamamu.
Ya. Maka sang pemuda pun enggan dan tetap bersikeras dan teguh, tegar di atas agamanya, ya, agama Islam. Maka sang raja pun menyerahkan sang pemuda ini kepada beberapa orang yang merupakan anak buah dari sang raja. Kemudian sang raja berkata kepada prajurit, kepada anak buahnya tadi, bawalah pemuda ini di puncak gunung ini, di puncak gunung. Kemudian panjatlah gunung tersebut dan bawa dia di atas puncak gunung. Dan jika kalian sudah sampai di puncak gunung, maka mintalah kepada sang pemuda untuk keluar dari agamanya. Jika dia enggan keluar dari agamanya, maka lemparkanlah dia dari puncak gunung tersebut. Maka para prajurit tadi pun menjalankan perintah sang raja, dan mereka pun membawa sang pemuda, kemudian mereka memanjat gunung, mendaki gunung, sehingga tatkala mereka sampai di puncak gunung dan hendak melemparkan sang pemuda dari puncak gunung, maka sang pemuda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya Allah jagalah aku, ya, dengan apa yang kau kehendaki. Ya. Kemudian farajafa bihim, maka akhirnya gunung pun tersebut bergetar, fasaqatu, akhirnya mereka pun justru mereka yang jatuh dari puncak gunung. Maka sang pemuda pun turun dari gunung, kemudian dia berjalan menuju sang raja, ya, dalam keadaan selamat, tidak tertimpa sesuatu pun. Dan doa ini merupakan doa yang sangat penting. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah jagalah aku, yaitu cukupkanlah aku dari gangguan mereka dengan apa yang kau kehendaki. Ya, doa ini adalah doa yang bisa diucapkan oleh seorang muslim tatkala berhadapan dengan raja yang zalim atau berhadapan dengan perkara yang menakutkan, diganggu oleh orang-orang yang zalim, maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka datanglah sang pemuda menuju sang raja dalam keadaan selamat. Maka sang raja pun terperanjat dan heran melihat kondisi pemuda yang dalam keadaan selamat. Maka dia berkata, apa yang terjadi dengan prajurit-prajuritku? Maka sang pemuda berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menjagaku dan menjauhkan aku dari gangguan mereka. Akhirnya sang raja pun menyerahkan pemuda ini kepada prajurit-prajurit yang lain. Kemudian sang raja berkata, bawalah sang pemuda ini dan naikkanlah sang pemuda ini di atas sebuah perahu dan pergilah kalian di tengah lautan. Kemudian tatkala kalian sampai di tengah lautan, maka mintalah kepada sang pemuda untuk keluar dari agamanya. Jika dia enggan, maka lemparkanlah dia ke tengah lautan. Maka mereka pun pergi membawa sang pemuda di atas perahu. Kemudian tatkala sampai di tengah lautan, mereka pun minta sang pemuda untuk keluar dari agamanya. Namun sang pemuda pun enggan dan berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari gangguan mereka, ya Allah, dengan apa yang kau kehendaki. Fankafa'at bihi musafinatu faghariqu. Maka perahu pun terbalik dan akhirnya mereka, justru para prajurit tersebutlah yang tenggelam. Akhirnya sang pemuda pun kembali dalam keadaan selamat menuju sang raja. Maka sang raja pun terperanjat kembali dan bertanya, apa yang terjadi dengan para prajurit? Maka sang pemuda berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menjagaku dari gangguan mereka. Kemudian sang pemuda berkata kepada sang raja, wahai sang raja, engkau tidak akan mampu untuk membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sang raja berkata, apa perintahmu? Kata sang pemuda, kumpulkanlah seluruh manusia di atas satu dataran, satu tempat. Satu tempat sehingga mereka semua bisa melihat sang pemuda, maksud dari sang pemuda. Yaitu satu tempat di mana manusia seluruh berkumpul sehingga bisa menyaksikan sang pemuda. Wa taslibuni ala jad'in. Kemudian engkau hendaknya menyalitku di atas sebuah pohon. Kemudian ambillah salah satu anak panah dari tempat anak panahku. Kemudian letakkanlah anak panah tersebut di tengah busurku. Kemudian setelah itu ucapkanlah bismillah, bismillahirabbil gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya sang pemuda. Kemudian panahlah aku. Jika engkau melakukan hal ini, maka engkau akan bisa membunuhku. Maka sang raja pun mendengar perkataan sang pemuda, maka dia pun mengumpulkan seluruh rakyat tatkala itu di atas sebuah dataran, sehingga mereka semua bisa melihat sang pemuda. Kemudian dia pun menyalip sang pemuda di atas sebuah kayu. Kemudian dia pun mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panah sang pemuda. Kemudian dia meletakkan anak panah tersebut di tengah busur panah. Kemudian dia berkata dengan suara yang didengar oleh seluruh manusia, seluruh rakyat tatkala itu, Bismillahirabbil gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya sang pemuda.
kemudian dia pun memanah sang pemuda tadi. Dan inilah yang dikehendaki oleh sang pemuda, bahwasanya yang membunuh sang pemuda adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sang raja tatkala ingin memanahkan anak panah tersebut, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda. Dan ini yang dikehendaki oleh sang pemuda sehingga didengarkan oleh seluruh rakyat tatkala itu. Maka akhirnya sang raja pun memanah sang pemuda dan jatuhlah anak panah tersebut di sudek. Sudek itu adalah suatu daerah ya, di wajah antara mata dengan telinga, ya, antara mata dengan telinga. Disitulah tertancap anak panah tersebut di daerah tersebut dari wajah sang pemuda. Sehingga kemudian sang pemuda pun meletakkan tangannya di tempat terkena anak panah tadi, tempat luka tadi, maka kemudian dia pun wafat meninggal dunia. Melihat kondisi seperti ini, maka rakyat tatkala itu seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan bahwasanya ya, dengan berkat nama Allah lah sang pemuda bisa meninggal dunia. Karena sang raja tatkala memanah dia mengucapkan bismillahirrabbilgulam. Ini merupakan kondisi kejadian yang menanamkan keimanan kepada rakyat tatkala itu. Sehingga mereka berkata, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Rabbnya sang pemuda. Maka akhirnya datanglah seorang kepada sang raja dan berkata, wahai sang raja, bukankah ini yang kau takutkan? Bukankah ini yang kau khawatirkan? Orang-orang akan kafir kepadamu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kau khawatirkan tersebut terjadi sekarang ini. Qad amanan nas, masyarakat seluruhnya sudah beriman. Maka raja pun murka, ya. Raja pun murka, maka dia pun merintahkan untuk menggali parit di hadapan jalan-jalan, setiap jalan-jalan digali parit. Kemudian dinyalakan api yang sangat besar, api yang menyala-nyala di parit tersebut. Kemudian dia berkata, barang siapa yang tidak keluar dari agamanya, maka lemparkanlah dia ke dalam parit yang penuh dengan api tersebut. Atau raja memerintahkan dia untuk masuk ke dalam lautan, dalam parit yang dipenuhi api tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana keimanan rakyat tatkala itu yang luar biasa. Ya, karena menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sehingga iman mereka sangat kuat. Sehingga meskipun diancam dengan dibakar, mereka tetap tidak peduli dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun dibakar dan dilemparkan ke dalam, satu persatu dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api tersebut. Meninggallah mereka. Sampai datanglah seorang wanita yang membawa seorang anaknya yang masih kecil, masih dalam gendongannya. Tatkala diperintahkan untuk masuk ke dalam lautan api, dalam parit yang penuh dengan api tersebut, maka sang wanita pun merasa ragu-ragu. Kenapa? Dia kasihan melihat anaknya. Kasihan melihat anaknya yang masih bayi, yang masih di pangkunya dan masih digendongnya, harus dibakar bersama dia. Tatkala timbul keraguan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada sang bayi yang masih dalam gendongan. Kemudian sang bayi berkata, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Wahai ibuku, bersabarlah. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana hadis yang sangat panjang ini sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat bayi yang masih dalam gendongan ini bisa berbicara, dan dia merupakan salah satu dari 4 bayi yang bisa berbicara, di antaranya anak ini dan juga Isa bin Maryam sebagaimana dalam Al-Quran, dan 2 yang lainnya yang mereka berbicara di waktu bayi, ya. Dan ini merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga tatkala bayi ini menyampaikan perkataan tersebut, wahai ibuku, bersabarlah, maka bersabarlah sang ibu. Kemudian akhirnya mereka pun terbakar masuk dalam api yang dibakar dalam parit tersebut. Hadis yang panjang ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban bagi orang yang di atas kebenaran. Orang yang berada di atas kebenaran pasti akan diuji. Dan tatkala dia diuji, maka hendaknya dia bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kondisi menggoyangkan kesabarannya sehingga dia pun berpaling kepada kebatilan. Maka hendaknya dia bersabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun godaan dan rintangan menghadanginya, dia hendaknya bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaran kalian, dan bersabarlah. Allah merintahkan untuk bersabar kepada orang yang beriman, dan agar orang-orang yang beriman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan melanjutkan
dengan membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.